جموں و کشمیر میں منشیات کا کاروبار اور استعمال عروج پر، منشیات کے خلاف کارروائیوں کے باوجود مکمل روک تھام ہے، سرکاری ادارے ابھی تک ناکام۔ بانہال میں 10 کوئنٹل سے زائد قابل اعتراض مواد برآمد۔ ترال اور بڑگام میں کئی کنال اراضی پر کاشت خشخاش کی پیداوار کو ایکسائز محکمے نے کیا تباہ۔ شوپیاں کے شہری کی ہلاکت میں اگر ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوئی ہوگی تو متاثرین کے لواحقین کو دیں گے مراد۔ متاثرین میں ایک شخص کو SRO 43 کے تحت دی جائے گی نوکری۔ کشمیری پنڈتوں کے مطالبات کو حل کرنے کی کوششیں جاری۔ قصبہ جات اور ضلع ہیڈ کوارٹروں کے نزدیک ان کی تعیناتی یقینی بنانے کا معاملہ زیر غور۔ سری نگر میں پریس کانفرنس کے دوران صوبائی کمشنر PK پولک کا بیان۔ اور جموں و کشمیر میں تقریباً 50% سے زائد آبادی ہائپر ٹینشن کا شکار۔ معروف معالج ڈاکٹر نثار الحسن نے بلڈ پریشر بیماری کو بتایا سائلنٹ کلر۔ اسپتالوں میں علیحدہ کلینکس کھولنے کی بتائی ضرورت۔ کہا ہارٹ اٹیک، سٹروک اور کڈنی فیلئر کے لیے بلڈ پریشر کی بیماری زیادہ تر ذمہ دار۔ سکریننگ اور طرز زندگی تبدیل کرنے کی بتائی ضرورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سپہر کے 4:04 ہوا چاہتے ہیں سری نگر کے اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان میر ہلال ہانجوری پروگرام اسپیشل رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج بلڈ پریشر کا عالمی دن منایا جاتا ہے، یعنی ہائپر ٹینشن کا ڈے منایا جاتا ہے، اور اس دن کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہے، جو تفاصیل ہے جموں کشمیر کے اندر اس بیماری میں یا اس مرض میں کتنے لوگ مبتلا ہے، کس طرح کے حالات ہے، مفصل تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈویژنل کمشنر کشمیر نے شوپیاں کلنگ کے حوالے سے کیا کچھ کہا ہے، نوکری کس سے دی جائے گی، وہ بھی ہم وضاحتاً آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن جہاں بلڈ پریشر کا عالمی دن یا ہائپر ٹینشن ڈے آج منایا جاتا ہے، تو وہیں پر آج منشیات کے حوالے سے بھی ہم آپ تک معلومات پہنچائیں گے، کیونکہ آج تو ہائپر ٹینشن کا دن تھا، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے منشیات کا عالمی دن تھا، کیونکہ آج ہی کے دن ہم آپ کو بتائیں گے کہ الگ الگ جگہوں سے کیسے منشیات سے جڑی جو چیزیں ہیں انہیں یا تو ڈسٹرائے کیا گیا ہے یا کہ پھر ریکور کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بانہال کی جو تصاویر ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ بانہال کے اندر آج پولیس کی جانب سے جو آپ ان بوریوں میں اس ٹرک کے اندر دیکھ رہے ہیں یا جو یہ افراد یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ان کے قبضے سے 10 کوئنٹل سے زائد جو فکی ہے اس سے برآمد کیا جا چکا ہے۔ ایک بڑی کھیپ جو منشیات کی ہے، قابل اعتراض جو مواد ہے اس سے برآمد کیا جا چکا ہے پولیس کی جانب سے، اور اس سے ایک بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے۔ لاکھوں یا کروڑ روپے مالیت کی جو یہ مواد یہاں پر برآمد کی گئی ہے، یہ پولیس کی جانب سے کی گئی ہے، اور مانا جا رہا ہے کہ اس کا جو وزن ہے وہ 10 کوئنٹل 28 کلو جو ہے، وہ اس کی قیمت عالمی منڈی میں بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ عارف وحید بانہال سے موجود ہے، جن سے ہم وضاحتاً جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ گاڑی کہاں پہ روکی گئی، یہ قابل اعتراض مواد کہاں پہ پایا گیا، پولیس نے کیا اس حوالے سے کیس درج کیا ہے، یہ کہاں سے آتا تھا، کہاں جا رہا تھا۔ عارف وحید ہمارے ساتھ ہے۔ عارف، بڑی کھیپ منشیات کی پکڑی گئی ہے اور پولیس سے بڑی کامیابی تصور کر رہی ہے، جاننا چاہیں گے یہ گاڑی کہاں سے برآمد ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کسی کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی ہے؟ جی بالکل، فی الحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جموں سے نیشنل ہائی وے پہ بانہال پولیس جو ہے ایک ناکے کے دوران جو ہے SHO بانہال منیر احمد خان، SDPO بانہال نثار احمد یا SSP رامبن کی ڈائریکشن پہ جو ہے جموں سے قومی شاہراہ پہ، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیوں کا فلو ہے، اس گاڑی کو ڈیٹین کر دیا گیا، اور مجسٹریٹ کو بلانے کے ساتھ ہی جو ہے جب یہاں اس پہ تلاشی کاروائی کی گئی تو اس میں 10 کوئنٹل 28 کلو جو ہے پاپی اسٹار جو ہے اس گاڑی میں برآمد کیا گیا، جس میں کہ مجرم کے سمیت جو ہے اس گاڑی کو جو ہے بڑی کنسائنمنٹ کو جو ہے یہاں پر پولیس نے جو ہے بالکل وہاں اپنی تحویل میں لے لیا، اور کہیں نہ کہیں اس میں ایک خاتون بھی جو ہے اس کے ساتھ میں جو ہے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، تو پولیس نے ان کو بھی جو ہے اپنی تحویل میں لے لیا۔ لیکن اگر ہم بات کریں اس سے پہلے بانہال
के अंदर जो है तकरीबन 9.5 क्विंटल तक जो है ये पॉपी स्टार जो है एक बार बरामद की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें तो SHO बानिहाल मुनीर अहमद खान की सरबराही में, SDPO बानिहाल निसार अहमद की सरबराही में जो है ये 10 क्विंटल 28 किलो जो है इस ट्रक में जो है। और ये गाड़ी कहाँ की तरफ जा रही थी? क्या ये कश्मीर से जम्मू जा रही थी या जम्मू से कश्मीर आ रही थी? जी बिल्कुल सर, मैं बताता चलूं कि ये गाड़ी जो है ये यानी श्रीनगर से कश्मीर से जम्मू की ओर जा रही थी, पुलिस रजौरी की ओर जो है ये जा रही थी। क्योंकि जो शख्स इसमें गिरफ्तार किया गया है जो विजुअल्स में है तो ये नवीद अहमद है, जो कि रजौरी के रहने वाले हैं और गाड़ी नंबर 1611 JK02A ये भी जो है इसी से जो है ये बरामद की गई। ऐसा पहले इनिशियल स्टेज में लग रहा था शायद ये FCI से बड़ी गाड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जब पुलिस ने इसमें पूरी तरह से जो है जब ये मजिस्ट्रेट को बुलाया गया इसके बाद इसमें तलाशी कार्रवाई की गई। तो तलाशी कार्रवाई में बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड में जो है पुलिस के सारे लोग अफसरान है और जो वो खेत जो बरामद की गई है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पे ये बानिहाल पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। SDPO बानिहाल या SHO बानिहाल या इसके साथ में जो है SSP रामपंत की डायरेक्शन पे हाईवे पे हजारों की तादाद में गाड़ियां चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे नशे से दूर रखने के लिए नंबर है। आरिफ जो गाड़ी पे नंबर है वो लग रहा है कि जम्मू से ही है, जम्मू की गाड़ी भी है। जी बिल्कुल सर, लेकिन ये जो शख्स है ये रजौरी के रहने वाले हैं। इनके साथ में एक खातून है और जो इस गाड़ी में सवार थे, पुलिस ने उनको भी तहवील में ले लिया है, पूछताछ चल रही है। FIR नंबर 115 2022 जो है वो बिल्कुल जो चाक कर दिया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या इसके पीछे जो है कुछ और लोग हैं जो ये खेत लेकर जो है जम्मू या पंजाब या किसी और जगह ले जाने की ताक पे थे। लेकिन अगर हम यूं कहें तो बानिहाल पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। लोकल सतह पे लोगों ने जो है बानिहाल पुलिस का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा किया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन का शुक्रिया अदा किया कि अगर ये खेत जो है नौजवानों तक पहुंच जाती, जहां पर ड्रग्स की इतनी बीमारी जो है आजकल जो है देखी जा रही है। बिल्कुल आरिफ, हम काफी वक्त से देख रहे हैं बानिहाल के अंदर जो पुलिस है या कश्मीर या जम्मू के अंदर जो पुलिस काम कर रही है, आज तक इससे बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं पकड़ी गई हैं, बड़ी बड़ी खेप जो है वो पकड़ी गई है, कई अफराद को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ना इसका इस्तेमाल रुक रहा है और ना इसका कारोबार रुक रहा है। कोताहियां कहां पर हुई होंगी? बिल्कुल सर, मैं आपको बताता चलूं कि जो भी यहाँ पर जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे चाहे रामबन से लेकर बानिहाल तक जिन गाड़ियों से कंसाइनमेंट बरामद की जाती है, इससे पहले भी हमने अपनी टीवी चैनल पे जो है कई बड़े मतलब ऐसे प्रोग्राम चले जिसमें पुलिस ने जो है चीजें बरामद की है। लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताते चलूं कि जो आज की कंसाइनमेंट है ये कश्मीर से ही आ रही थी। आप पुलिस इसमें वेरीफाई करिए, इससे पहले भी जो 2-3 बार जो मतलब एक बड़ी खेत पकड़ी गई थी वो भी वादी कश्मीर से जो है जम्मू की ओर ही जा रही थी, या इंटरनेशनल सतह पे भी जो है इस चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है जो बड़े जरूरत होते हैं ताकि वो शॉर्टकट में पैसा कमाए और नौजवान नस्ल को जो है वो बिल्कुल तबाही की ओर जो है यहाँ पर लाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि आज जो है कई नौजवानों की मौत भी जो है पिछले टाइम की अगर हम बात करें, लेकिन उसके पीछे जब वेरीफाई पुलिस करती है कई लोग जो है कई बच्चों की मौत ऐसी भी हो गई जिनने नशीली अद्वियात जो है ली थी और उसकी वजह से उनकी मौत। बिल्कुल आरिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के हवाले से तफसीलात देने के लिए। आरिफ वहीद बानिहाल से हमें अपडेट कर रहे थे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जो ये गाड़ी आप देख रहे हैं इससे ही ये फुकी जो है बरामद की जा चुकी है। 10 क्विंटल 28 किलो इसका वजन है और इससे बैन अवी मार्केट के हिसाब से जब देखते हैं तो करोड़ रुपए मालियत की ये मवाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जो है बरामद की गई है। कुछ अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, गाड़ी को भी जब्त किया गया है, केस दर्ज करके मजीद तहकीकात भी इस हवाले से जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये मवाद जो है ये कश्मीर से बाहर की तरफ जा रहा था, तो उसका मतलब है कि इसकी काश्त भी कहीं ना कहीं यहीं पर हुई होगी। नाज़रीन, बात सिर्फ काजीगुंड की नहीं है, बल्कि इससे पहले मैंने कहा कि ये मटेरियल या ये जो मवाद है ये कश्मीर के अंदर किसी इलाके में काश्त इसका हुआ है और यही वजह है कि अब इससे बाहर जो है भेजा जा रहा था कि कश्मीर के अंदर इस पर आज तक भी एक्साइज महकमा हो, रेवेन्यू हो, पुलिस हो, हर महकमे की जानिब से इस हवाले से कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन अभी तक भी मुकम्मल इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। या तो लोगों के अंदर डर महसूस नहीं हो रहा है या कि फिर जैसा कि आरिफ वहीद ने कहा कि शॉर्टकट में लोग पैसे कमाने के आदी बन चुके हैं। लेकिन ये रास्ता गलत है और इस रास्ते को तर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रास्ता ना ही आपकी मालियत को बेहतर कर सकता है, ना ही आपकी सोच को बेहतर कर सकता है और ना ही ये समाज को बेहतर कर सकता है, बल्कि ये गैर कानूनी एक अमल है और ऐसे गैर कानूनी अमल से हर किसी को
ایک تو خود کو بھی رکنا چاہیے اور دوسروں کو بھی روکنا چاہیے، اور اس حوالے سے جو مہم ہے اس کو بھی تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ الگ الگ محکمے اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک بھی اس پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے۔ اگر قابو پایا گیا ہوتا تو ترال کے اندر یہ مناظر میڈورا کے اندر آج آپ نہیں دیکھتے۔ میڈورا ترال کے اندر بھی آج ایکسائز محکمہ کی جانب سے اسی خشخاش کے، اسی پاپی کے خلاف جو ہے آج ایک ڈرائیو چلائی گئی، اور یہاں تقریباً 7 کنال اراضی پر پھیلی یہ فصل جو ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ ویژولز میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترال کا میڈورا علاقہ، جہاں پر محکمہ پولیس، ایکسائز کے علاوہ محکمہ مال کے جو ذمہ داران تھے وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر اس خشخاش کی فصل کو تباہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ آئندہ اس کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ کوشش کسی بھی طور پر سماج کے لیے بہتر نہیں ہے، اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس پودے کے بدلے کوئی اور فصل اپنی زمین پر اگائے اور اس کے ذریعے سے وہ اس کی کمائی کرے۔ نہ صرف یہاں بلکہ پارنیوا بڑگام کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال رہی ہے۔ یہاں پر بھی کئی کنال اراضی سے جو بابا پورا ہے یا پارنیوا کا علاقہ ہے، وہاں سے بھی خبر آ رہی ہے کہ آج محکمہ کی جانب سے ڈرائیو چلائی گئی تھی، جس دوران اس فصل کو، خشخاش کی فصل کو یہاں پر برباد کیا گیا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر بھی یہ کوشش جاری رہے گی، اور یہاں کے لوگوں کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ اس فصل کے خلاف جہاں پر بھی کوئی اطلاعات محکمے کو ملتی ہے تو فوراً سے پیشتر اس پہ کارروائی ہوگی۔ اور جنرل پبلک سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو معلومات ہوں گی تو آپ متعلقہ پولیس اسٹیشن یا ریونیو ڈپارٹمنٹ یا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو مطلع کریں، تاکہ فوراً سے پیشتر اس خشخاش کو تباہ کیا جائے، تاکہ اسے خرید و فروخت کے لیے، کاروبار کے لیے اور استعمال کے لیے استعمال میں نہ لایا جائے۔ آج مندورہ ترال میں ڈسٹرکشن ڈرائیو چل رہی ہے اس وقت along with ریونیو اینڈ پولیس۔ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے انڈر NDPS ایکٹ۔ اس کے علاوہ ہم نے دوسرے مزید گاؤں میں بھی ترال کے سیمو میں کی، رٹسونا میں کی ہماری ڈرائیو، بارگام میں کی، نانر میں کی، آج مندورہ میں ہو رہی ہے۔ ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، تاکہ آنے اس نسل کو، نوجوان پود کو اس وبا سے، اس نشے سے بچایا جا سکے۔ لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ وہ اپنے آپ آن دیئر اون وہ اس کو ڈسٹرائے کرے، بصورت دیگر ان کے خلاف پھر ہم کاٹیں گے۔ شوپیاں کے اندر حال ہی میں ایک شہری کی ہلاکت ہوئی ہے۔ پولیس کا ماننا تھا کہ وہ کراس فائرنگ کے دوران مارا گیا، جبکہ جو لواحقین ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس کی موت پولیس کی جانب سے یا CRPF کی جانب سے کی گئی ہے۔ تو اس دوران جو وہاں کے DM ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، ان کی جانب سے اس حوالے سے تحقیقات جو ہے کمیٹی بنائی گئی جو اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ لیکن آج ڈویژنل کمشنر کشمیر PK پولے سے جب اسی نسبت سے ایک سوال پوچھا گیا، تو جس کے جواب میں ڈویژنل کمشنر کشمیر نے کہا کہ اگر مذکورہ شہری کی موت SOPs کی خلاف ورزی کرنے کے پاداش میں، یعنی فورسز کی جانب سے اگر SOPs کی خلاف ورزی ہوئی ہوگی اور اس کے بعد یہ معلوم چلا اور یہ صاف ہوا کہ اس کی موت جو ہے SOPs کی خلاف ورزی کے پیش نظر ہوئی ہے، تو ان کے لواحقین کو مالی معاونت کی جائے گی، انہیں مراد فراہم کیے جائیں گے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ڈویژنل کمشنر کشمیر کا کہنا ہے کہ مذکورہ شہری کے لواحقین میں سے کسی ایک فرد کو سرکار کی جانب سے SRO 43 کے تحت نوکری بھی فراہم کی جائے گی۔ پنڈتوں کے حوالے سے بھی ان سے سوال پوچھا گیا کہ پنڈت جو یہاں پر ملازمین ہیں جو کافی وقت سے احتجاج پر ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، تو ان سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پنڈت ملازمین کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش بڑے پیمانے پر جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں کی، ایسے کشمیری پنڈت ملازمین کی تعیناتی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے نزدیک یا قصبہ جات کے اندر ہی رکھنے کے حوالے سے معاملات کو طے کیا جا رہا ہے، اور اس پر ان کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے حوالے سے بھی معاملہ ابھی زیر بحث ہے۔ پروسیجرز ہے، اگر کہیں غلطی ہوئی ہے، ہیومن ایرر ہے، تو ماجسٹریل انکوائری ہوتی ہے، جو آپ پرٹیکولر انسٹنس پچھلے ہفتے کا بتا رہے ہوں گے،
पुलवामा शोपियां बॉर्डर एरियाज का, वहाँ भी हमने इंक्वायरी लगाई है। और किसी भी तरीके से जो सिविलियन उसमें इन्वॉल्व नहीं था ऐसे इसमें आ जाता है। सभी ये चीजें, मैं एक मुलाजिम हूँ, अल्टीमेटली हर एक मुलाजिम को अपने कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं, हर एक के अपनी दायरा रहता है, हर एक अपना कॉम्पिटेंसी रखता है। जहाँ तक उनके जो सर्विस रिलेटेड जो मसाइल्स है, चाहे दूर दराज में पोस्टिंग है, कपल्स होने के बाद एक जगह पर ट्रांसफर करने की बात है, अकोमोडेशंस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की बात है, या कहीं प्रमोशन सीनियरिटी लिस्ट की। नाज़रीन, कोविड पीरियड के दौरान मुल्क भर के साथ साथ या दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी उसके असरात जो पाए गए। अस्पताल जो है वो बंद हुए और उस दौरान जो सर्जरीज डिपार्टमेंट था वो भी बंद हुआ, ओपीडीज बंद हुई थी, बल्कि सिर्फ जो इमरजेंसीज थी वो जारी थी। लेकिन उसका जो असर है वो आने वाले वक्त पर भी पड़ रहा था, क्योंकि जो सर्जरीज पेंडिंग थी हमारे हॉस्पिटल उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। लेकिन इसी दौरान जम्मू कश्मीर सरकार या सूबाई इंतजामिया कश्मीर बशमूल हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से रोटरी क्लब इंडिया ने सूबाई स्तर पर जम्मू कश्मीर के अंदर 11 मई से लेकर 18 मई तक 4 अस्पतालों के अंदर एक कैंप का इनेकाद किया गया। दरअसल ये कैंप इसका नाम दिया गया, लेकिन इस कैंप के अंदर वो सर्जरीज की गई जो कोविड-19 की वजह से पेंडिंग थी। और इस कैंप में आलमी स्तर के तकरीबन 43 मौलजीन ने अपनी खिदमात पेश किए, जबकि उनका साथ निभाने के लिए हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से 450 अफराद पर मुश्तमिल सर्जन्स, डॉक्टर्स और दीगर अमले की खिदमात भी दस्तियाब रही। और इस कैंप के दौरान इन 4 हॉस्पिटलों के अंदर कश्मीर में तकरीबन वो पेंडिंग सर्जरीज की गई जिनकी तादाद 2120 है, यानी 2120 सर्जरीज जो है वो अंजाम दी गई है इन 8 दिनों के अंदर अंदर। और इन 2000 या 2100 से ज्यादा सर्जरीज में 359 गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज है, 171 जनरल सर्जरीज है, 538 आई सर्जरीज है और 38 ऑर्थोपेडिक सर्जरीज है, 53 ENT सर्जरीज है, 624 माइनर सर्जरीज है और 337 डेंटल सर्जरीज है। और बड़ी बात यह है कि ये सारी सर्जरीज मुफ्त अंजाम दी गई है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर। और इसमें रोटरी क्लब इंडिया की खिदमात भी हासिल रही है, जो कि एक NGO है, और उनके जो जिम्मेदारान हैं उनकी जानिब से आज मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डिविजनल कमिश्नर और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की मौजूदगी में यहाँ पर दी गई है। और इस मौके पर उन्होंने रोटरी क्लब इंडिया की अहमियत बताई है, जो कि दुनिया भर के अंदर काम अंजाम दे रहे हैं और मुल्क भर के अंदर भी गिरा कदर काम अंजाम दिए हैं। और इस मखसूस मुद्दत के दौरान यानी 6 या 7 दिन के अंदर अंदर 2120 सर्जरीज सूबाई स्तर के डॉक्टरों, सर्जनों और अमले की मौजूदगी में या उनके इश्तिराक से उन्होंने कश्मीर के अंदर भी अंजाम दी। वो क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। बहुत सक्सेसफुल हुआ है। हमारे रोटरी के महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा, थोड़े से 2-3 लोग गुजरात से, 2-3 लोग पंजाब से आए, बहुत सारी टीम, बाकी तो टीम महाराष्ट्र से आए। उन्होंने आज 2120 कल रात तक की फिगर है, ऑपरेशन किए हैं। बहुत सारे मेजर ऑपरेशंस किए हैं जो यहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट में होता है, ऐसा नहीं होता नहीं है, लेकिन नाज़रीन, आज के दिन को आलमी स्तर पर हाइपरटेंशन डे के हवाले से आज मनाया जाता है। हाइपरटेंशन का मतलब जो ब्लड प्रेशर के अमराज है उनके दिन की निस्बत से इस दिन को मनाया जा रहा है। और इस हवाले से डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर और मारूफ मौलज डॉक्टर निसारुल हसन ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 50% आबादी हाइपरटेंशन का शिकार है। मारूफ मौलज डॉक्टर निसारुल हसन ने ब्लड प्रेशर बीमारी को कहा कि अस्पतालों में इलाहिदा क्लिनिक्स खोलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो और किडनी फेलियर हो, उसके लिए भी बेशतर अवकात ब्लड प्रेशर की बीमारी को ज्यादातर जिम्मेदार ठहराया गया है। और उन्होंने कहा कि वक्त की जरूरत है कि इस हवाले से स्क्रीनिंग की जाए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें कोई जो है सिम्टम्स नजर नहीं आ रही हैं। तो इस हवाले से वाइडली स्क्रीनिंग करने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो एक इंसान है, हर किसी को ब्लड के लिए दवा
नहीं है, बल्कि जो माइल्ड होंगे उनकी तर्ज जिंदगी ही अगर तब्दील की जाएगी तो उससे भी फर्क पड़ सकता है। डॉक्टर निसारुल हसन क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। साल 17 मई को एक हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। हाइपरटेंशन जो आम फहम लफ्ज़ों में हाई ब्लड प्रेशर के नाम से हम जानते हैं, ये इसलिए मनाया जाता है। नाज़रीन, खबरें और भी थी, लेकिन इस प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने नाज़रीन से यहीं पर रुखसत लेते हैं। आप हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।